ፌዝስ ኦፍ ዘ menstrual cycle ስለ ወር አበባ ዑደት ነው የምናየው። The menstrual cycle is the process of discharge of blood and other things through the vagina of a woman every month from puberty to menopause excluding pregnancy. የወር አበባ ማለት ከሴቷ ደም ሲፈስ ማለት ነው። ደምና ሌሎች ነገሮች በብልቷ በኩል ሲወጣ በየወሩ እና ከኮረዳ ከሆነችበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ሜኖፓውዝ የሚያቆምበት እድሜ አለ። ከ45 እስከ 50 ዓመት ባለው ሬንጅ እስከዛ ድረስ በየወሩ የሚቀጥል ነው። It is a natural periodical process that brings changes in the female reproductive system which is responsible for the pregnancy. ይሄ ተፈጥሯዊ የሆነ periodical ታይም ጠብቆ የሆነን ወቅት ጠብቆ የሚመጣ ነው። periodical ነው እና በሴቷ የሪፕሮዳክቲቭ ሲስተም ላይ ወይንም የስነ ተዋልዶ ላይ ለውጦችን የሚያስከትል ነው። ለፕሬግናንሲ ወይንም ለእርግዝናም ኃላፊነቱን የሚወስድ ነው። It includes changes that occur in the ovary and the uterine walls simultaneously as a result of changes in the level of hormones in the blood. በደም ውስጥ ያለ ሆርሞን ይለዋወጣል። በሚለዋወጥበት ጊዜ ኦቫሪ ላይ ወይንም እንቁላል የሚፈጠርበት ቦታ ነው። እዛ ላይ ለውጥ ይመጣል። እንዲሁም ዩትሪን ዎልስ ስንል የዩትረስ ግድግዳ እንደማለት ነው። ይሄ የማህፀን ግድግዳ ላይ ለውጦች ይመጣሉ። እንዲሁም ኦቫሪ ላይ እንቁላል የሚመረትበት ቦታ ላይ ለውጦች ይመጣሉ። Two significant events occur within the female reproductive organs. በሴቷ የስነ ተዋልዶ አካላት ላይ ሁለት ዋና ነገሮች ይሆናሉ። The first is the release of a single ovum from one of the ovaries. የመጀመሪያው ከኦቫሪ ሁለት ኦቫሪዎች አሉ። ከሁለቱ በአንድ ኦቫሪ እንቁላል ይለቀቃል። በዚህ የመጀመሪያው ኢቨንት ነው። ሁለተኛው the second is that the uterine endothelium is prepared for the plantation of a fertilized ovum. ይሄ fertilized የሆነ ኤጉ fertilized ከሆነ መጥቶ እንዲቀመጥ የዩትሪን ኢንዶቴሪየም ይዘጋጃል። ለተፈለፈለው እንቁላል መጥቶ እንዲቀመጥ እንዲጣበቅ ራሱን ኢምፕላንት የሚያደርግ ቦታ ይዘጋጃል። If the ovum is not fertilized, the lining is released, which results in menstruation. Menstruation የሚፈጠረው ልጁን ለመሸከም ይሄ የተዘጋጀው ግድግዳ አለ። ጽንሱን ለመሸከም ከደም ከተለያዩ ማቴሪያሎች ነው ከስጋ የተሰራውና ጽንሱ ካልመጣ fertilized የሆነው ከመጣ እዚህ ላይ ተጣብቆ እንዲያድግ ያ ጽንሱ እንዲያድግ ለጽንሱ የሚያስፈልገው ነገር ሁሉ ተዘጋጅቶ ነው የጠበቀው። ግን ግንኙነት ካላደረገች ሴቷ ወይንም ጽንስ ካልመጣ ምን ይሆናል ማለት ነው? በመናየው መልኩ ይፈርሳል። እየፈረሰ ይደማል። እየደማ ይወጣል። እዚህ ጋር እንደምናየው menstruation ማለት ይሄ ነው። የተዘጋጀው ግድግዳ የሚሰራውን ስራ ሲያጣ እየፈረሰ የደማ መውጣት እየተቆረጠ ይወጣል። menstruation occurs when the uterine lining sheds resulting in blood that exits the body via the vagina. ሰውነቷን የሴቷን ሰውነት በቫጃይና በኩል ከውምብ ከዛ ከጽንሱ ማለት ከማህፀኑ ከዩትረሱ በቫጃይናዋ ወይንም በብልቷ አማካኝነት ደሙ ሲወጣ እንደማለት ነው። The duration of the cycles average about 28 days. አጠቃላይ ሳይክሉ በአቨሬጅ 28 ቀናትን ይፈጃል። ይሄ የmenstruation cycle ከቀን 1 ጀምሮ የተለያዩ ስቴጆች አሉ። ስቴጆችን የምናየው ይሆናል እና however the periods that might differ in different women can range from 20 days to 45 days. ነገር ግን ይሄ ፔሪድ ከ20 እስከ 45 ቀን በአቨሬጅ ሲሰራ 28 ቀንን ነው ይሄ የmenstruation cycle የሚፈጀው። ግን በአንዳንድ ሴቶች 20 ቀን ሊሆን ይችላል፣ በየ20 ቀኑ ሊሆን ይችላል። በአንዳንድ ሴቶች ደግሞ በየ45 ቀኑ በዛም ሀል ሊሆን ይችላል። The difference in the duration is associated with decreased fertility.
ነው ዱሬሽኑ የሚያሳየው ከፈርቲሊቲ አንፃር ትወልዳለች አትወልድም ፈርቲል ናት አይደለም የሚለው ፈርቲሊቲው ከቀነሰ ሊቀያየር ይችላል የሜንስትሬሽኑ ወቅት ኢቨንትስ ኦፍ menstrual cycle are phases of follicular ovulation luteal and menstruation እነዚህ ሳይክሎች አሉ ማለት ነው phases or events of menstrual cycle በዚህ በወር አበባ ዑደት ላይ ያሉ የተለያዩ ሳይክሎችን ነው የምናየው የመጀመሪያው the follicular phase የሚባለው is the event when the anterior pituitary produce and secrete estrogens called follicles stimulated hormones እዚህ ጋር follicles stimulated hormones የሚፈጠሩበት ወይንም ፕሮዲዩስ የሚሆኑበት ነው ያንን ሆርሞን ደግሞ ፕሮዲዩስ የሚያደርገው ኢስትሮጅን የሚባለው ሆርሞን ፕሮዲዩስ ይደረጋል ይሄም that inhibits the secretion of negative feedback to prevent the growth of other follicles የሌሎች ፎሊክሎች አለማደግን የሚከላከል ነው ኢንሂቢት የሚያደርግ ነው ሌላው the ovulation phase ነው an event when ovulation takes place in the midway through the cycle days 12 to 14 ይሄ ovulation phase ላይ ovulation ማለት ነው የእንቁላል ከኦቫሪ መለቀቅ ነው እና ይሄም የሚሆነው እነዚህ ካሉት ቀናቶች እዚህ ጋር በመናይበት ጊዜ follicular phase ከ6ኛው እስከ 14ኛው ቀን ባለው ነው የሚሆነው መጀመሪያ menstruation አለ እስከ 5ኛ ቀን ብዙ ጊዜ 5 ቀን ነው የሚፈጀው menstruation ከሆነ በኋላ የመጀመሪያው follicular phase ነው ከዛ በኋላ ovulation አለ ከ15ኛ እስከ 19ኛ እንቁላል የሚለቀቅበት phase ነው ከዛ በኋላ ያለው luteal phase ይባላል እስከ 28ኛው ከ20ኛው እስከ 28ኛ ቀን ያለው ስለዚህ ovulation ስንል ኤግ እንደምናየው ከኦቫሪ ተለቆ በፋሎፒያን ቲዩብ ውስጥ የሚሄድበት ስቴጅ ነው ይሄ ovulation period ወይንም phase እና and estrogen stimulates the anterior pituitary to secrete luteinizing hormone estrogenም stimulate ያደርጋል estrogen በዚህኛው luteinizing hormone ነው የሚለቀው ወይንም የሚያመነጨው as positive feedback to surge the release of an egg or secondary oocyte as ovulation ይሄም ለምንድነው luteinizing hormone የሚጠቅመው የኤጉን መለቀቅ ለማፋጠን ነው ከኦቫሪው the luteal phase ደግሞ አለ rupture follicle develops into a slowly degenerating corpus luteum to secrete high levels of progesterone and lower levels of estrogen corpus luteum የምንለው እንደዚህ አይነት ስትራክቸር ያለው ነው ምንድነው እዚህ ጋር እንደምናየው ፎሊክሎች አሉ ዴቨሎፕ የሚያደርጉ እንደዚህ ፎሊክሎች አሉ ያ ፎሊክል ራፕቸር ያደርጋል ወይንም ይፈነዳል እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው ያድግና ይፈነዳል ከዛ ከፈነዳ በኋላ ያ ራፕቸር የሆነው ፎሊክል ወደ ምንነት ወደ ኮርፐስ ሉተም ይቀየራል ኮርፐስ ሉተም ስራው ምንድነው እነ ፕሮጀስትሮን እና ኢስትሮጅንን ሴክሬት የሚያደርግ ነው ከፍተኛ የሆነ ፕሮጀስትሮንን እንዲሁም በትንሽ መጠን ኢስትሮጅንን የሚለቅ ነው ሆርሞኖችን both estrogen and progesterone act on the uterus to thicken the endometrial lining in preparation for pregnancy and inhibit the secretion of FSH and LH to prevent any follicle from developing estrogen እና progesterone የሚያደርጉት ይሄን endometrial ላይኒንጉን ማወፈር ነው እዚህ ጋር እንደምናየው ለጽንሱ ቢመጣ ለጽንሱ አመቺ የሆነ ኢንቫይሮንመንት እንዲስተካከል ማወፈር ይሄ ይወፍራል ስለዚህ ይሄ ነው ኤስትሮጅን እና ፕሮጀስትሮን የሚያደርጉት ስራ ከዛ ምንን ይቀንሳሉ ኤፍኤስኤችን ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ሌላ ፎሊክል ፎርም እንዳይሆን ወይንም ዴቨሎፕ እንዳይሆን እንዲሁም ሉቴናይዚንግ ሆርሞንን ይቀንሳሉ እነዚህ luteal phase ላይ ሄኖ የሚሆነው የመጨረሻው the menstruation phase ነው in the menstrual cycle if fertilization occurs the embryo develops implants in the endometrium and release hormones to sustain the corpus luteum እና ጽንስ ከተፈጠረ እዚህ ጋር ያለው ኤግ የተፈለፈለው ኤግ ይመጣና ራሱን እዚህ ያጣብቃል በዚህ በኢንዶሜትሪየም ላይኒንጉ ላይ እዛ ላይ አስፈላጊ የሆነ
እንዲያድግ ያጽንሱ እንዲያድግ ሰስቴን ምቹ የሆነ ሁኔታ ይፈጠርለታል። If fertilization fails, the corpus luteum degenerates, estrogen and progesterone levels drop and forms corpus albinos after 2 weeks. ነገር ግን እርግዝና ፈርቲላይዜሽኑ ከሌለ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ያለው ኮርፐስ ሉተም ስራውን ያቆማል። ኤስትሮጅን ፕሮጀስትሮን መመረት ያቆማል። እዚህ ጋር ወፍሮ የነበረው ይሄ ኢንዶሜትሪያል ላይኒንጉ እየፈረሰ በደም መልክ ይወጣል እና the endometrium is not maintained longer and its layer is eliminated from the body as menstrual blood or period. so በዚህ አይነት መንገድ በደም መልክ በmenstrual period መልክ የተቆረጠ ይወጣል። menstruation ብዙ ጊዜ 5 ቀን ነው የሚፈጀው የወር አበባው። so menstrual cycle ይሄንን ይመስላል ያለው። የኢንዶሜትሪያል wall ወይንም ግድግዳው እንደዚህ የወፈረ መሄድ ነው ይሄ የሚያሳየው። ኦቫሪያን ሆርሞኖች ደግሞ ኤስትሮጅን አለ ፕሮጀስትሮን እዚህ ጋር ከ1 እስከ 28ኛ ቀን ሙሉ ሳይክሉ አለ ከመጀመሪያው ቀን እስከ 28ኛው ቀን እና ኤስትሮጅን ሌቨል እዚህ ጋር ያድጋል በ14ኛ ቀን አካባቢ ከዛ እንደዚህ አይነት ፍላክቹዌት ያደርጋል። ፕሮጀስትሮን ደግሞ እዚህ ወደ 20 ምናምንኛው ቀን ላይ ነው ከፍ የሚለው። ኦቫሪያን ፎሊክሎችን ስናይ ፎሊክል መጀመሪያ ይፈጠራል እያደገ ከዛ ምን ይሆናል? ራፕቸር ያደርጋል ይፈነዳል። ሲፈነዳ ምን ይሆናል? ኮርፐስ ሉቲየም ይሆናል። ያ ኮርፐስ ሉተር ፕሮጀስትሮንን እና ኢስትሮጅንን የሚያመነጨው ነው። ፒቱተሪ ሆርሞኖችን በመናይበት ጊዜ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን እና ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን አለ እና እዚህ ላይ ከፍ ይላል። በዚህ አይነት መልኩ ያሉትን ነገሮች ማየት ይቻላል። ፊድባክስ ቱ menstrual cycle በዚህ በወር አበባ ዑደት ላይ ያሉ ፊድባኮች ወይንም ምላሾች ምንድናቸው? ኢስትሮጅን ሆርሞን promotes the secretion of the ovulation of the menstrual cycle እና ኢስትሮጅን ሆርሞን ምን ያደርጋል? ovulation ወይንም ovulation እንዲፈጠር ኤግ እንዲለቀቅ የሚያደርግ ነው ኢስትሮጅን ሆርሞን። during day 12 to 14 estrogen provides positive feedback to the hypothalamus and pituitary gland to accelerate the production of estrogen leading to ovulation. ከ12ኛ እስከ 14ኛ ቀን ኤስትሮጂን ለሃይፖታላመስ ወይንም እና ለፒቱተሪ ግላንድ እጢዎች ለሃይፖታላመስ እጢ ለፒቱተሪ እጢ መረጃ ይልካል። ፖዚቲቭ የሆነ ፊድባክ ምን እንዲሆን? ኤስትሮጂን የበለጠ እንዲመረት የኤስትሮጂንም ኦቭሌሽን እንዲካሄድ ስለሚያደርግ ወይንም የእንቁላል መለቀቁን ስለሚያፋጥን። ፕሮጀስትሮን involves in the menstrual cycle and promotes gestation for the carrying of a fetus to maintain the endometrium of the fetus the uterus. ይሄ ኢንዶሜትሪየሙ ወይንም ላይኒንጉ እንዲሰራ ጽንሱ ከመጣ እዛ የሚቀመጥበት ኢንቫይሮንመንት እንዲመቻች የሚያደርግ ነው ወይንም እርግዝናን ፕሮሞት የሚያደርግ ነው ይሄ ፕሮጀስትሮን። the uterus walls dilation continue by contracting and stretching until the birth of a baby. እንግዲህ ይሄ የማጸኑ ግድግዳ ህፃኑ እዚህ ከተያዘ እስኪወለድ ድረስ ኮንትራክት እያደረገ እየተለጠጠ ደግሞ ስትሬች እያደረገ ኮንትራክት እያደረገ ይቀጥላል ማለት ነው እስከ መወለድ ድረስ። ስለዚህ ፌዞችን በመናይበት ጊዜ menstrual phase ከመጀመሪያው እስከ 4ኛ ወይንም እስከ 5ኛ ቀን ድረስ አለ። ከዛ follicular phase አለ። follicular phase ከ5 እስከ 13ኛው ቀን ላይ እሺ menstrual phase ላይ menstruation የወር አበባው የሚሆንበት ጊዜ ነው። follicular phase ላይ follicle matures and endometrium develops follicle mature የሚያደርግበት ነው። ከዛ endometrium develop ማድረግ ይጀምራል ግድግዳው። ovulation phase ላይ 14 የሚሆነው ቀን 14 ላይ ነው እና ovary releases an egg ovary ኤግን ይለቃል። ከዛ luteal phase ላይ ከ15 እስከ 28 ባለው follicle becomes the corpus luteum follicle rupture ያደርግና ወደ corpus luteum ይቀየራል and endometrium prepares for an egg endometrium ኤጉን ለመቀበል ወይንም fertilized የሆነ ኤግ ለመቀበል
ዝግጁ ሆኖ ይጠብቃል። ፖዚቲቭ ኤንድ ኔጌቲቭ ፊድባክስ ቱ ኮንትሮል ዘ ሚኒስትራል ሳይክል የወር አበባ ዑደቱን ለመቆጣጠር ኮንትሮል ለማድረግ ፖዚቲቭ የሆነ ኔጌቲቭ የሆነ ፊድባክ አለ። A feedback mechanism is a physiological regulation system in the body that works to return the body to its normal internal state, commonly known as homeostasis. ይሄ ፊድባክ ሆሚዮስታሲስ እንዲጠበቅ የማረጊያ ሂደት ነው የሰውነት ያ ማለት ሰውነትን ወደ መጀመሪያው ወደ ኖርማል ሂደቱ ለመመለስ። ስለዚህ ፊድባክ ስንል ሰውነትን ኖርማል ሆኖ እንዲቀጥል ወደ መጀመሪያው ወደ ኖርማሊቲ ለማምጣት ወይንም ሆሚዮስታሲስ እንዲጠበቅ ለማድረግ ነው። The positive feedback is the process in which the end products of an action cause more of that action to occur in a feedback loop. Positive feedback ሲባል ያ ነገር የበለጠ እንዲሆን ማድረጊያ ነው። ያን ነገር የሚያበረታታ ነው። የሆነ ነገር ይኖራል ለዛ ፖዚቲቭ ነገር ነው እንደማለት ነው። In menstrual cycle it is a period days 12 to 14 during when estrogen stimulates the hypothalamus of the brain to release gonadotropin releasing hormones that stimulate the anterior pituitary gland to secrete luteinizing hormone and follicle stimulating hormones. ስለዚህ በሜንስትራል ሳይክል ከ12ኛው እስከ 14ኛው ቀን ድረስ ኤስትሮጂን ምን ያደርጋል? ሃይፖታላመስን ያነቃቃዋል። ሃይፖታላመስ ምን እንዲልክ ጎናዶትሮፒን ሪሊዚንግ ሆርሞኖችን ወይንም ጎናዶትሮፒንን የሚለቁ ሆርሞኖችን እንዲለቅ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄም እነ ፒቱተሪ ግላንድን ስቲሙሌት አድርጎ ሉቲናይዚንግ ሆርሞንን እንዲሁም ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞንን እንዲለቀቅ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ ፖዚቲቭ የሆነ ፊድባክ ነው እንዲሆን ያደረገ ያለው። Hormones are chemicals that are coordinate different body functions by carrying message through our blood to organs, muscles and other tissues. ሆርሞኖች ምንድናቸው? ኬሚካሎች ናቸው። በሰውነታችን ውስጥ የሆነ ስራ እንዲሰራ በዲ ፋንክሽን እንዲሰራ ሜሴጅን ደማችን ውስጥ ወይንም የተለያዩ የአካል ክፍሎቻችን ውስጥ ጡንቻዎቻችን ቲሹዎቻችን ውስጥ እንዲሰራ የሚያደርጉ ኬሚካሎች ናቸው ሆርሞን ስንል። ሉቲናይዚንግ ሆርሞንን በመናይበት ጊዜ LH is a gonadotropic hormone for regulating the function of the testes in men and ovaries in women. A gonadotropic hormone ነው። ምንን ሬጉሌት ያደርጋል? አንደኛ ቴስቴስን በወንዶች ላይ፣ ሁለተኛ ኦቫሪ በሴቶች ላይ ሬጉሌት የሚቆጣጠር ነው። In men it stimulates cells in the testes to produce testosterone to support sperm production. በወንዶች ምን ያደርጋል? ስፐርም እንዲመረት ቴስቶስትሮንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል። ቴስቶስትሮን የሚባል ሆርሞንን ያመነጫል፣ ፕሮዲዩስ እንዲያደርግ ያደርጋል ቴስቶስትሮን ወይንም ቆለጡን። ለምን? ለስፐርም ፕሮዳክሽን ያገለግላል። ወደ ሴቶች ስንመጣ women it carries out different roles in the two halves of the menstrual cycle. በሜንስትራል ሳይክል በሁለቱ አጋማሾች የተለያዩ ስራዎችን ይሰራል ይሄ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን። In weeks 1 to 2 of the cycle the hormone stimulates the ovarian follicles to produce the female sex hormone estradiol. በመጀመሪያዎቹ 2 ሳምንታት በፔሪዱ በኖርማል ፌዙ በዑደቱ 2 ሳምንታት ሆርሞኑ የኦቫሪያን ፎሊክሎችን ምን ያደርጋል? ያነቃቃል። ምን እንዲመረት? ኤስትራዲዮል የሚባል ሴክስ ሆርሞን እንዲመረት ያደርጋል። Around 40 day 42 the cycle a surge in LH levels causes the ovarian follicle to rupture and release mature oocyte or egg from the ovary called ovulation. በ14ኛው ቀን ይሄ ሉቲናይዚንግ ሆርሞን ኦቫሪያን ፎሊክል ራፕቸር እንዲፈነዳ ያደርጋል። ኦቭሌሽንም እንዲፈጠር ያደርጋል። ያ ማለት የኤግ ከኦቫሪ እንዲለቀቅ ያደርጋል። For the remainder of the cycle weeks 3 to 4 the remains of the ovarian follicle form a corpus luteum. ስለዚህ አሁን በሁለቱ በቀሪው 3ኛ እና 4ኛ ሳምንቶች ኦቫሪያን ፎሊክሎቹ ይፈነዱና ምን ይሆናሉ? ወደ ኮርፐስ ሉተም ይቀየራሉ።
እና ኮርፐስ ሉተም ደግሞ ፕሮጀስትሮንን ፕሮዲዩስ ያደርጋል required to support the early stage of pregnancy ለምንድን ነው ይሄም ፕሮጀስትሮን መጀመሪያ ጽንሱ ሲፈጠር ያለውን ጊዜ ሰፖርት ለማድረግ ነው ለመደገፍ ነው the rise of the luteinizing hormone is negative feedback and too much luteinizing hormone is an indicator of infertility አሁን በጣም LH ሆርሞን እያደገ ከሄደ ይሄ ጥሩ አይደለም ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው እና የኢንፈርቲሊቲ ምልክት ነው የመካንነት ያለ መውለድ ምልክት ነው ስለማያስፈልግ በዚህ ጊዜ ማለት ነው ሌላው ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞንን ስናይ FSH is a hormone that plays a role in sexual development በሴክሹዋል ዴቨሎፕመንት በሪፕሮዳክሽን በመራባት and affects ovaries and testicles ኦቫሪን በሴቶች ቴስቲክልን በወንዶች አፌክት የሚያደርግ ነው ይሄ ተጽዕኖ የሚያደርስ ነው Women are born with all the eggs and the ovarian reserve consists of 1 to 2 million eggs at birth of which around 400,000 eggs reach puberty አሁን ሴቶችን በመናይበት ጊዜ ገና ሲወለዱ እንቁላል ሰውነታቸው ውስጥ ኖሮ ነው የሚወለዱት ሲወለዱ እስከ 2 ሚሊዮን የሚሆን እንቁላል ይሄ ኦቭሌሽን ጊዜ የሚለቀቁ እንቁላል አለ 2 ሚሊዮን የሚሆን ይዘው ይወለዳሉ ፒዩበርቲ ሲደርሱ ግን 400,000 እንቁላሎች ናቸው ወይንም ኤክስ ነው ሰውነቷ ውስጥ የሚቀረው ከዛ በህይወት ዘመኗ 400 ኤክስ 400 ኤክስ ማቹር ኤንድ ኦቭሌት throughout our reproductive years በሪፕሮዳክቲቭ ይሯ 400 እንቁላሎችን ኦቭሌት ታደርጋለች ሶ ሴቷ ገና ከመወለድ ጀምሮ ነው ኤገን ይዛ የምትወለደው ወንዱ ግን ፒዩበርቲ ከገባ በኋላ ነው ስፐርም ሰውነት ውስጥ መመረት የሚጀምረው the brain releases the hormone at the beginning of each cycle to stimulate ovaries to grow follicles and eggs for ovulation እና አይምሮ ወይንም ብሬን ሁሉ ጊዜ ሆርሞንን ይለቃል በየሳይክሉ በየአንዳንዱ ሳይክል ጅማሬ ላይ ምን እንዲያደርግ ኦቫሪ ኤግን እንዲለቅ ወይንም ኦቭሌሽን እንዲካሄድ ለማድረግ ፎሊክሎች እንዲያድጉ ለማድረግ the progesterone maintains the uterine lining or thickness of the uterus wall and lessens it for happening pregnancy ስለዚህ ፕሮጀስትሮን ደግሞ ምን ያደርጋል ይሄ የማህፀን ግድግዳው እንዲወፈር ያደርጋል ለጽንሱ ለሚመጣው ጽንስ ያዘጋጃል the rise in FSH stimulates the growth of the follicle in the ovary አሁን የዚህ የፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ጥቅሙ ምንድነው ፎሊክል ኦቫሪ ውስጥ እንዲያድግ ነው የሚያደርገው ያፋጥነዋል produces the increasing amount of estradiol and አሁን ይሄ estradiol የሚባለውን ሆርሞንን ደግሞ and reduces the release of gonadotropin hormone as negative feedback የጎናዶትሮፒን ሆርሞን መለቀቅን ደግሞ ይቀንሳል እንደ negative feedback during each menstrual cycle is a rise in FSH secretion in the first half of the cycle በmenstrual cycle በመጀመሪያ አጋማሽ የፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን እያደገ ይሄዳል ፎሊኩላር ፌዝ ነው የሚባለው ይሄ ከዛ ያ ሆርሞን ፎሊኩላር ግሮውዝን ያፋጥናል ፎሊክል እንዲያድግ ያደርጋል in the ovary leading to ovulation ያ ፎሊክል ማደጉ ደግሞ ፎሊክል ለምንድን ነው የሚጠቅመው ያ ሆርሞን ኤግ እንዲለቀቅ ከኦቫሪ ወይንም ኦቭሌሽን ይባላል ከዛ the ruptured follicle forms a corpus luteum ይሄ ፎሊክሉ ምን ይሆናል ሄዶ ይፈነዳል ማለት ነው እነን አይተናል እዚህ ጋር ፎሊክሎች ይፈጠራሉ እዚህ ጋር እንደምናየው developing follicle primary follicle አለ primary follicle እዚህ ጋር እንደምናየው በጣም ከጥቃቅን ጀምሮ እያደጉ ዴቨሎፕ ያደርጋሉ እየሰፋ ሄድና ምን ይሆናል ማለት ነው የሆነ ቦታ ላይ ራፕቸር ያደርጋል ራፕቸርድ የሆነው ፎሊክል ደግሞ ምን ይሰራል እዚህ ጋር ኮርፐስ ሉተም ያ ኮርፐስ ሉተም ደግሞ እነ ፕሮጀስትሮንን ይለቃል ያ ፕሮጀስትሮን የማህፀኑ ግድግዳ እንዲወፈር ወይንም ዝግጁ እንዲሆን ያደርጋል so corpus luteum produces high level of progesterone አያችሁ ይሄ luteal phase ነው
ኮርፐስ ሉተም ከፍተኛ መጠን ያለው ፕሮጀስትሮንን ያመርታል and at the end of the cycle the corpus luteum breaks down መጨረሻ ሳይክሉ ሲያልቅ ይሄ ኮርፐስ ሉተምም ብሬክ ዳውን ያደርጋል ፕሮጀስትሮን ፕሮዳክሽን ይቀንሳል ዲክሪዝ ያደርጋል ከዛ the next menstrual cycle begins as ቀጣይ menstrual cycle ይጀምራል እንዴት follicle stimulating hormone level ገና ማደግ ይጀምራል ሰውነቷ ውስጥ in negative feedback በኔጌቲቭ ፊድባክ ስናይ the mechanism of biochemical pathways turn off the egg fails of fertilization the corpus luteum dies or negative feedback የሚባሉ biochemical pathways ይዘጋሉ ኤግ ፈርቲላይዝ ሳይሆን ሲቀር እነዚህ ኔጌቲቭ ፊድባክ አሁን ኤግ የሚመጣው ለመፈልፈል ወይንም ከስፐርም ጋር ተገናኝቶ ፈርቲላይዝ ለማድረግ ግን ካልሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ፊድባክ ይባላል ያ ካልሆነ ኮርፐስ ሉተም ያደገው ሲሞት ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው ፕሮጀስትሮን ሌቨል ሲቀንስ ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው ዩትሪን ላይኒንግ የተዘጋጀው ብሬክ ሲያደርግ ኔጌቲቭ ፊድባክ ነው the woman is having a period of menstruation በዚህ ጊዜ ብሬክ ሲያደርግ ይሄ ዩትሪን ላይኒንጉ የወር አበባ ይፈሳል the positive feedback leads to ovulation positive feedback የሚለው ኖርማል የሆኑ ነገሮች ሲሆኑ ovulation የእንቁላል መለቀቅ and the negative feedback leads to menstruation negative feedback ደግሞ ወደ menstruation ወደ ወር አበባ ያመራል ሶ ይሄንንም እንደምናየው የተለያዩ ግላንዶች አሉ ሃይፖታላመስ አለ ፒቱተሪ ግላንድ አለ ኦቫሪ ኤስትሮጅን ፕሮጀስትሮን ዩትረስ አለ ፖዚቲቭ ፊድባክ ኔጌቲቭ ፊድባኮች አሉ